박수를. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens, 그리고 해외 동포 여러분, to all the overseas Koreans, 오늘 저희들은 무너진 대한민국을 다시 한번 바로 세웁니다. in order to revive the fallen nation of Korea, 한국 교회의 최고의 대표와 어르신들을 모시고 we have brought all the greatest representatives of the 기독교 Korean churches. 지도자 대회를 개최하게 되었습니다. Now we have this mass gathering here 먼저 today. 이 자리에 정말 올 수 없으신 And those who cannot participate, 각 교단의 최고의 어르신들이 and all the greatest seniors pastors 설교해 주신 합동 측의 최병남 목사님, of all denominations, 또 like 통합 the 측의 이광선 목사님, and the pastoral leaders, 성결교회 이영규 목사님, and then also 을 비롯하여 그야말로 한국교회 최고의 어른들이 이 자리에 다 참여하셨습니다. greatest seniors pastors 뿐 have, 아니라 not only that, 저 인천 기독교 협의회 but also from Incheon, 김기총을 비롯하여 and also from 또 경기도 강은식 목사님 경기총을 비롯해서 Pastor Kim, 또 대전을 대표하는 우리 장경동 목사님이 대전의 기독교협의회 회장이 되셨습니다. and Pastor Chang of the, 또 부산을 대표하는 이성구 박사님도 다 오셨습니다. and also Professor Lee as well. 그야말로 한국의 지도자들은 이 자리에 다 모였습니다. So all the greatest leaders of Korea have gathered here today. 정말 지난 5년 동안에 Through the past 5 years, 대한민국이 사라지고 that Korea going to, 북한으로 갈 수밖에 없는 that it was only destined to go towards North Korea, 극단적 위기가 왔었습니다. that we were in this, 그것은 간첩인 문재인이가 and it is because this North Korea's fight 대통령이 되어서 that he became the president, 5년 동안의 평화협정을 하려고 했습니다. and he tried to let all this peace treaty for 5 그리고 years, 종전협정을 하려고 했습니다. and also end of war treaty. 이 평화협정과 종전협정은 왜 이것을 하려고 했는가? And why did he try to make this policy? 이것은 곧 대한민국을 해체하고 Because he was trying to disband South Korea 북한으로 넘기라고 하는 and hand it over to North Korea. 본질적인 내용을 담고 있는 것입니다. And he had this fundamentals in South 왜 Korea. 평화협정과 종전협정이 대한민국이 해체되는 것인가? And why would these two treaties led to the disbandment of 지금은 Korea? 우리가 1953년도 7월 27일 날 체결한 휴전협정 상태입니다. From July 27 of 1950, 6.25 전쟁이 끝나갈 때에 we see this armistice treaty 휴전협정이라고 하는 것은 전쟁을 하다가 that during the end of the Korean War, 불리한 쪽에 있는 사람들이 좀 쉬었다 다시 하자. the sides who is lagging 이것이 바로 휴전협정입니다. wants to say that they want to take a break. 그때 휴전협정 체결할 당시에 And that's what armistice treaty is. 북한의 대표인 북한과 중국 대표가 나왔습니다. And at the time, the representative of North Korea and China came 한국은 out. 당연히 미국과 이승만이가 나가야 And for 되는데 Korea, of course, Syngman Rhee and the U.S. was 이승만 out. 대통령은 사인하러 안 갔습니다. Syngman Rhee did not sign in this peace 왜 안 treaty. 갔는가? Why not? 이승만은 천재입니다. It is because Syngman Rhee, he is genius. 하나님의 지혜를 받았기 때문에 Because he has received this wisdom from God. 만약 이승만이가 가서 휴전협정에 체결하면은 Because if Syngman Rhee were to sign in this, 전쟁이 끝났으니까 because the war has ended, 미군이 돌아간다는 거예요. the U.S. troops will go back to their home 그러니까 country. 미군을 잡아놓으려고 이승만이가 고의적으로 사인 안 한 거예요. Let them stay in Korea because Syngman Rhee did not sign 이승만 this. 때문에 붙잡혀 있던 And 미군이 the U.S. troops, because of Rhee, 지금까지도 그대로 붙잡혀 있어요. they're still right now here in South Korea. 이건 이승만의 천재성 때문에 And 이루어진 it's all due to the influence of Syngman Rhee. 그리하여 미군 때문에 And thus, because of the U.S. troops, 대한민국이 지금까지 지켜왔는데 that Korea has been sustained 바로 recently 미군을 철수시키기 위하여 until now, but in order to withdraw them, 휴전협정을 종전협정으로 바꾸자는 거예요. they tried to turn this armistice treaty into a peace treaty. 문재인이가 5년 동안 한 짓은 이거 하나밖에 없습니다. And that's what Moon did for his 5 years of term. 제가 작년에 9월 달에 미국의 워싱턴을 갔더니 Last September, I went to Washington, 문재인 이놈이요. and this bastard, Moon Jae-in, 2년 전에 워싱턴에다 사무실을 얻어놓고 2 years ago, he got an office within Washington. 하원의원, 상원의원들을 포섭했어요. And he brought to all the congressmen and senators to his 미국의 side. 상원, 하원 양쪽에서
한국 전쟁 종전 협정을 그것을 체결하려고 in order to sign on this end of war treaty. 제가 그걸 눈치를 알아차렸기 And 때문에 because I have sensed this, 급히 제가 미국에 달려가서 that I hurriedly went to the States. 한국계 하원 의원 특별히 캘리포니아 출신 So especially from California, 영임 의원을 만났습니다. I met Senator, Congresswoman 의원님도 and even her, 미국의 국회의원이지만은 even though she's a congressman in 한국 the 사람이 States. 아닌가. And aren't you a Korean? 한국이 없어진 상태에서 Without the existence of 미국에 뭐 Korea, 하원의원 하면 무슨 성이 있겠냐? what are you to do as a congressman in the 본질을 States? 말하겠다. And I'm going to talk about the essence of this. 절대로 하원에서 대한민국의 종전협정 선언을 하면 안 된다 그랬어요. You must never decide upon the end of war treaty. 그랬더니 그 의원님이 저기 하는 The 말이 congressman, she told me, 목사님 내가 잘 알고 있습니다. Pastor, I know about this 그러면 very well. 책임지고 Then I will take 미국 responsibility 의회에 대해서 방어를 하라. and I will show this inside the Capitol. 그 영경 의원의 역할이 컸습니다. And the role of Young Kim was very big inside the 그러니까 이 Capitol. 문재인 이놈이 뭔 짓을 So 했느냐? what did this Pastor Moon Jae-in do? 하원 의원 한 명 포섭하는데 In order to just have 돈을 30억 줬어요. one congressman on his side that he took 300만 about 불을 300만 불. $3 million. 기가 막힌 일이죠. And this is just breathtaking. 그래가지고 포섭한 사람이 불과 20명밖에 안 됐어요. And he only brought about 20 people to 그리고 the 상원 job. 의원 한 명을 포섭했어요. And only just one senator. 그러니까 21명밖에 포섭 못한 So 거예요. only 21 in total. 여러분이 다 들으셔서 아시는 그대로 As you have heard, 작년에 연말에 last year, 상하원 양쪽에서 both on the House of Reps, 우리는 종전협정, 평화협정 안 한다라고 선포한 것입니다. they spoke and saying that we are not going to decide on this end of war peace treaty. 하나님이 살려주신 것입니다. And God has saved us. 그래서 문재인 이놈이 So this Pastor Moon Jae-in, 왜 평화협정을 하려고 하느냐? why did he try to go about this peace 왜 treaty? 종전협정을 하고 하느냐? Why an end of war treaty? 평화협정 종전협정을 하면은 북한에는 소련, 러시아 군대와 중국 군대가 다 나갔다는 거죠. Because all the troops from North Korea 그러면 were 왜 gone. 한국만 미군이 있느냐 이거죠. Then why does only Korea hold on to the U.S. troops? 결국은 미군을 쫓아내려고 합니다. Because they're trying to cast out the U.S. troops from 미군 Korea, 쫓아내고 그리고 연방제 통일로 가려고 합니다. go towards a federalism unification. 그러니까 지금 여기에 이미 벌써 속아 있는 국민들이 So right now the people are deceived by 전 this. 국민들의 절반입니다. 절반. It is half of our population right now. 하나님께서 이 나라를 살려주시려고 And God, in order to save our nation, 정권 교체를 만들어 주셨습니다. that He has given us this change in admin. 윤석열을 대통령으로 만들어 And 주셨습니다. we use her our president 그것도 윤석열 대통령이 교만하지 않기 위하여 in order to stop him from 아슬아슬하게 24만 표 차이 that he had a very great 하나님이 이 나라를 살려주셨습니다. and God has saved our nation. 우리는 지난 5년 동안에 대한민국이 현쳐내고 Where creativity is 북한으로 banned. 가려고 하는 모습을 보고 And looking at the cycle 우리는 about 광화문 광장에 모여서 that Korea about to be go to North Korea. 눈이 오나 That we 그다음 got no 뭐예요? problem with rain and snow. 우리는 하나님께 부르짖었습니다. That we cried out to 하늘의 God. 하나님이 우리의 기도를 응답하여 주셨습니다. God has answered our prayer. 그러나 정권이 교체되고 But for the change in admin to happen, 그리고 윤석열이가 대통령 됐다 할지라도 and even though Yoon Suk-yeol is our president right 이게 now, 완전히 이긴 것은 아닙니다. this is not a complete victory. 이게 대한민국이 망하는 것이 5년 연기되었을 뿐입니다. But we just extended the lifetime of Korea for 5 이 years. 모든 결론은 어디서 But 나는가? all of this concludes in 돌아오는 총선에서 within the upcoming general election. 1년 반 후에 돌아오는 총선에서 After 1.5 years, 우리가 200석을 해야 모든 게임이 끝나는 that 거죠. when we meet the 200 members, that everything will be over. 동의하십니까? Do you agree to this? 지나간 우리 한국 근대사를 잠깐 짚어보면은 Looking at the past modern history of 모든 Korea, 시대에는 그 나라를 지키는 중심 세력이 있었습니다. by every time there was a main figure that protected their nation. 일본 시대의 일제시대 And 때는 during the Japanese imperialism time, 3.1 독립운동을 일으킨 세력들이 중심이 it 되었어요. was those who led all the liberation movement. 또 이승만의 건국할 때는 And during the founding of Korea, 건국 세력들이 중심이 it 되었어요. was the leaders within the founding. 그리고 4.19를 거쳐서 And then upon 5.16을 거쳐서 April 지금 오늘날의 대한민국이 되었는데 19 that we see all the way to here, 대한민국은
이승만이 세웠고 박정희가 일으킨다는 거예요. But Korea was founded by Syngman Rhee and risen up by Park Chung-hee. 근데 지금 왜 대한민국이 이렇게 But 혼돈한가? right now we are in this atrocity because 이승만과 박정희 같은 지도자가 없는 거예요. we don't have a leader like Syngman Rhee and Park Chung-hee. 이제 윤석열 대통령이 And now President Yoon Suk-yeol, 이승만과 박정희 이어가는 세 번째 지도자가 되도록 so that he can be the good 여러분 leader 우리는 afterwards. 기도를 많이 해야 되겠습니다. Syngman Rhee and Park Chung-hee, we must pray about this. 지도자가 없는 사이에 And while we don't have a leader, 지도자가 없는 시대가 벌써 40년이 지났습니다. and we had 40 years of time without a good leader. 이승만과 박정희의 공백이 너무 컸던 So 것입니다. we had this empty period. 그 사이에 And during that time, 북한이 세운 대통령 3명, there were the three leaders. 김대중, And it is 노무현, Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, 문재인. and Moon Jae-in brought by 이 North Korea. 3대 좌파 대통령이 지나가면서 And these three generations of leftist presidents, 어느 날 벌써 전 국민의 절반이 사기를 당했어요. that suddenly half of the population of South Korea fooled. 평화협정, 종전협정, Their end of war 대한민국 and 철수, 연방 대통령으로 가면 돼요? and federal unification is this 돼요? accepted. 이걸 실현하려고 하는 마지막 주자가 이재명이었어요. And the very last runner-up, in order to make this possible, it is Lee Jae-myung. 이재명은 무서운 사람입니다. Lee Jae-myung, you know, he's a very scary man. 문재인하고도 전혀 다른 사람입니다. They're completely different from Moon Jae-in. 문재인은요, Moon Jae-in, 눈가리가 좀 커요. with his very big doughy eyes, 눈가리 큰 사람들은 겁이 많아요. they're full of fear. 그러니까 미국을 겁먹어서 So because he was frightened of the 계속 US, 미국을 찾아다니면서 and he kept going to 트럼프를 설득하다가 the states in order to persuade Trump, 5년 세월이 다 갔어요. but he just ended. 문재인만큼 북한에 충성한 사람이 없거든요. Used up all his time, and he was 근데 most 북한이 욕을 제일 많이 한 사람이 문재인이에요. loyal to North Korea, but North Korea 오지랖을 떤다, On the other hand, 삶은 소대가리 입어 cussed Moon Jae-in 별명을 both, 다 했습니다. calling him names. 북한에게 가장 충성한 문재인을 왜 And 그렇게 Moon 욕을 많이 Jae-in was 할까요? most loyal to North Korea. North Korea cussed him 북한이 하는 twice. 말을 내 그대로 해드리겠습니다. And I'm going to say it out 문재인이야 이 개자식아, And you, Moon Jae-in, about 누가 미국 설득하러 갔냐 그랬어 이 자식아? we never told you to persuade the states. 내가 너를 대통령 만들어줬고 We made you the president. 그리고 국회의석도 180석을 북한이 만들어줬으면 And we gave you 180 빨리 통일헌법을 제정해서 And you must make this 대한민국을 해체하고 unification in order to disband 연방제로 Korea. 붙이라고 하는데 And then hand it over to the 그거는 안 federal 하고 말이야. 전 세계 다니면서 But you are 말이야. not doing this task. 쓸데없는 소리하고 다녀. And you talk 그래서 문재인이가 욕을 바가지로 먹었어. nonsense, and that's why Moon Jae-in was cussed by North Korea. 이재명은 문재인하고 달라요. But Lee Jae-myung, he is totally different. 이재명은 일단 눈이 적어요. Lee Jae-myung has very small teeth 무서운 size. 사람입니다. He's a very scary man. 만약에 이재명이가 대통령이 If 되었으면 Lee Jae-myung were to become our president, 지나간 6월 달에 지방자치 선거에서 looking at our very 이미 most 벌써 recent 통일헌법을 같이 투표했어요. local election, he has probably made a vote 그러면 올 1년을 지난 동안에 for this unification election. 이재명이가 대통령 됐으면 That if Lee Jae-myung became our 이미 president, 벌써 한미 동맹은 이미 끝났고 right now already, the U.S. rock alliance with it, 일본과의 외교도 다 강조가 and even 됐었고 our alliance with Japan, 중국하고 조중동맹이 and 체결되어서 that we would have had a new alliance with 아마 China, 대한민국은 이미 벌써 끝났을지도 모릅니다. and Korea would have already ended by now. 이해가 되십니까? Do you understand? 이해가 되십니까? Do you understand? 그런데 이 모든 나쁜 놈들보다가 더 나쁜 놈들이 하나 있어요. But there are 여의도에 있는 a bastard even worse than 우리 me. 자유우파를 대변하는 Those who are representatives of the liberal 국민의힘 pathway. 정당 국회의원들, It is the PPP. 이 개자식들이 These bastards is like Yoido. 좌파 애들은요 싸움할 때 보면은 You know, if you look at the leftists, when they fight, 문재인도 대통령 되기 전에 even Moon Jae-in, before he 촛불 became 시위할 때 president during the candlelight drive, 제일 앞에 가서 청바지 입고 무릎 꿇고 아스팔트에 앉아요. that he was sitting on the asphalt drowned 좌파 애들은 그렇게 해요. with his jeans on, and that is the leftists. 지금도 보세요. But even right now, 이재명이가 그 조사받으러 가니까 when Lee was about to 국회의원들이 25명이 따라가고 investigated 얼마 전에 한 달 전에 촛불 시위할 때도 yesterday, that all of his people followed him, 의원들이 같이 and 나오잖아요. even during the candlelight rise, that the 그런데 Congress 우리 gave 편은 him 이 국민의힘 정당 이 to the 사람들 rallies for the PPP.
강화문에 오는 것을 who are supposed to be on our side, 겁먹어요. they're frightened to come out to Gwanghwamun. 그리고 또 강화문에 오는 것에 대해서 And regarding coming out to Gwanghwamun rally, 부끄럽게 생각해요. they're very embarrassed about it. 그러면서도 선거철만 되면 또 우리한테 찍어달라고 난리야. But whenever the election season comes up, 앞으로 총선할 때에 they thrive. 강화문에 안 나온 놈이 투표해달라 그러면 기싸움을 때려서 돌려보내요. But we must turn them up. 진짜 나라를 망치는 놈은 누구냐? But the people who actually caused this 수사파보다 더 나쁜 놈이 누구냐? issue inside Korea, 문재인보다 더 나쁜 놈이 even 누구냐? worse than Choo and 국민의힘 전당 국회의원들이 저놈들이 더 It's 나쁜 the 놈이야. congressmen inside people party. 그래서 우리가 강화문에서 So it's like Gwanghwamun 인노총도 이겼고 that we win 또 정교도도 이겼고 won over the case 서울시도 이기고 and the candlelight rally, 다 이겼는데 that we got victory all over them. 여의도에 있는 국민의힘 정당 국회의원들이 But the PPP congress, 아직도 정신을 못 차리고 they still have not woken up. 그래서 저놈들을 그대로 뒀다가는 So if we just let them, 우리가 아무리 고생해도 though we make all these hard 마지막 efforts, 싸움에서 이길 수 없다. but we cannot win in this very last 윤석열이가 fight. 아무리 정치를 잘하려고 해도 And even though Yoon Suk is very good at this, 우리의 국회의원들 저놈들이 정신 나간 놈들이 that the congressmen on our side, they are 그래서 열받아서 fools. And because I'm 제가 very 이 mad about 신혜식 this, 대표님을 설득을 했습니다. that I persuaded Representative Shi 방송 때 치우고 that you must put your block. 국회로 들어가세요. 들어가세요. 할렐루야. 그랬더니 지금요 이 최고위원으로 출마한다고 선언을 했는데 Now he's going to go for 내가 a supreme 보니까 leader. And when I see it, 당 대표가 다 됐습니다. 전국에서 난리가 났습니다. 이어서 우리 신혜식 대표님의 인사 말씀 먼저 듣고 우리 기자들의 질문을 받아보도록 하겠습니다. 모시겠습니다. 다시 한번 박수 부탁드립니다. 예, 정말 대단히 감사합니다. 예, 목사님께서 이재명 얘기할 때 눈 작은 사람 무섭다고 해갖고 저도 갑자기 막 찔리더라고요. 무서웠습니다. 그런 생각이 들었는데 하여튼 저는 뭐 키도 크지 않고 눈도 작고 하지만 25년 동안 애국심만큼은 그 누구보다 크게 활동해왔다고 자부합니다. 물론 전광훈 목사님에 비하면 세 발의 피입니다. 예. 오늘 제가 말씀드리고 싶은 거는 지금 200석 전략, 그건 바로 국민의힘의 1000만 당원 가입으로 또 이루어질 수 있습니다. 예. 목사님께서 늘 말씀하시는 게 이 대한민국의 이 기둥이 뭐냐? 지금 국민의힘 대권주자들에게 또 당권주자들에게 물어봅니다. 잘 아시는 분들이 없다고 하면서 굉장히 화를 많이 내시는데 간단한 건데 말이죠. 예. 자유민주주의 시장경제, 한미동맹, 기독교 입국론에 의한 자유민주 통일 아니겠습니까? 이걸 잘 모르고 그냥 정치를 하고 또 국회의원 배지를 달고 대권 도전을 하고 이 기본이 안 돼 있는 사람들이 너무 많다. 그래서 광화문에 안 나오는 겁니다. 설령 광화문에 나왔다고 하더라도 선거 때만 나오고 그 뒤로 또 안 나오고 말이죠. 저는 참 너무너무 답답해서 이건 정말 안 된다. 이번에는 국민의힘에 직접 들어가서 이런 부분들을 좀 바꿔야 되겠다. 그런 마음으로 이번에 제가 최고위원 선거에 나서게 된 겁니다. 목사님께서 여러 가지 말씀을 하시고 또 광화문에서 이 무너져가는 나라를 바로잡기 위해서 싸우시는데 그것들이 다 이루어졌고 지금 완성을 앞에 두고 있습니다. 그게 바로 200석 아니겠습니까? 네. 제가 2004년도에 광화문에 나와서 집회를 하다가 투옥된 적이 있는데요. 국가보안법 폐지 반대 집회였습니다. 그때 목사님께서 10만 명의
진짜 성도들을 이끌고 나와서 국가보안법 폐지 반대, 4대 항법 폐지 반대 외치실 때 그때도 저는 그 밑에서 정말 시민의 일원으로, 시민단체 일원으로 활동했는데 목사님은 그 전부터 계속 꾸준히 애국 활동을 해오셨습니다. 근데 그 집회가 기점이 돼서 이 노무현 정권이 무너지는 계기를 만들었고 지금도 국가보안법이 살아있는 거 아니겠습니까? 그때 노무현이가 그걸 폐지시키려고 어마어마하게 노력을 했고 말이죠. 이제 국가보안법은 칼집에 넣어서 보관을 해야 된다. 더 이상 쓸 필요가 없다라고 했는데 바로 전광훈 목사님과 성도들이 광화문에 나와서 싸웠기 때문에 국가보안법을 지켰던 것이고 또 이 사학법, 이 악법도 그 당시에 막았던 겁니다. 그렇게 지나서 바로 이명박 정권이 탄생했고 또 박근혜 정부가 탄생했는데 그것 또한 목사님께서 정말 물밑에서 많은 노력을 기울여서 정권 교체를 이루었고 또 박근혜 정부도 탄생시켰지 않습니까? 그런데 그 뒤에 이 두 정권이 모든 것을 다 잃어버린 거죠. 그 고마움, 감사함 이런 걸 잃어버리고 또 전광훈 목사님 그리고 우리 기독교 세력을 배신했지 않습니까? 그래서 탄핵이 벌어진 겁니다. 탄핵 막을 수 있었습니다, 여러분들. 광장에 많은 사람들이 나왔는데 제가 태극기를 들고 처음에 나갔습니다. 그리고 싸웠습니다. 그 뒤에 누구와 손잡아야 될까? 저는 당연히 전광훈 목사님과 우리 애국 기독교 성도와 손잡고 싸워야 된다 이렇게 주장했는데 그 당시에 여러분들 그 박사모를 앞세운 거예요. 그러면서 목사님을 폄훼하고 욕하고 가까이 오지 못하게 만들고 그러다 보니까 결국 어떻게 됐습니까 여러분들? 8대0으로 탄핵당하지 않았습니까? 그때 만약에 목사님처럼 용감하신 분이 나서서 야 우리 성도 1000만이나 모여가지고 광화문을 점령하자 싸우자 했다면은 광화문을 좌파들한테 뺏기지 않았습니다. 그러면 헌재가 8대0으로 그렇게 처참하게 탄핵을 시켰겠습니까? 네. 그 당시에 전광훈 목사님 우리 기독교 1000만을 끌어가지 못한 이 광화문 일부 박사모 세력들 반성해야 됩니다. 그때도 정치권은 말이죠. 박사모한테 잘 보이려고 연단에 올라가서 어떻게 연설이나 해보려고 알람방구 떨고 그랬습니다. 결국 탄핵은 왔고 우리는 고통 속에서 5년을 지내야만 했습니다. 그것도 뭉치자고 얘기했습니다. 여러분들 어떻게 하면 우리가 뭉칠까? 그 광장의 태극기 세력과 함께 싸우기 위해서 국민의힘이 또 손을 잡고 황교안 대표와 손을 잡고 또 우리는 열심히 광장에서 그때 100만이 모이지 않았습니까 여러분들? 다 보셨지 않습니까? 그 100만이 모여서 싸우는데 이제 결전의 날 총선을 앞두고 또 배신이 있었습니다. 전광훈 목사님에게 이제는 여기까지입니다. 같이 가는 걸 포기하겠습니다. 이런 문자 한 통을 딱 보내면서 말이죠. 그때 황교안 대표가 전광훈 목사님의 손을 굳건히 잡고 공천 개혁하고 유승민과 결별했다면 아마 총선을 180석 이상으로 대승하지 않았겠습니까? 정말 너무너무 한심한 일들이 국민의힘에서 계속 벌어졌습니다. 그러다가 광장의 세력, 우리 전광훈 목사님을 폄훼하고 멀리하던 세력, 유승민이 있으니까 뭐 되겠습니까? 그리고 지방선거까지 폭망하고 말이죠. 그 이후에 다시는 이 국민의힘과 손을 잡지 않겠다. 그런데 윤석열이라는 정말 걸출한 인물이 나타났습니다. 광화문 광장에서 목사님께서 전광판에다가 윤석열의 새 기자회견을 딱 올리고 이 사람이 우리 앞으로 가야 될 사람이다. 이 사람을 통해서 정권 교체를 이루어보자.
그래서 우리 애국 세력은 광장에서 조국 사태 이후에 윤석열을 위해서 어마어마하게 모이고 싸웠습니다. 여러분들 다 기억하실 겁니다. 결국 또 승리했습니다. 진짜 2004년도 국가보안법 폐지 그 서슬퍼런 노무현 정권을 무너뜨렸고, 그리고 또 다시 우리는 윤석열을 통해서 이 문재인 정권을 무너뜨리고 정권을 찾아왔습니다. 윤석열 대통령은 그래도 의리가 참 있어요. 네. 목사님의 이 감사하고 고마운 마음을 다 알고 있습니다. 제가 듣기로 들었습니다. 그러나 국민의힘은 아직도 변하지 않았습니다. 우리 애국세력 알기를 말이죠. 광장에서 여러 자신들 표나 몰아다주는 심부름꾼, 노비 정도로 알고 있는 게 지금의 현실입니다. 이거 바꿔야 되는 거 아니겠습니까? 바꿔야 됩니다, 여러분들. 표는 여러분들에게 받아가고 아부는 좌파들에게 떨고 있는 이 국민의힘의 기회주의 세력을 몰아내야 됩니다, 여러분들. 선거 때만 되면은 여기 오더라고요. 광장에다 인사하겠다고. 모임 있으면 찾아오고. 네? 평상시에는 한 번도 안 해요. 심지어는 광화문에 나왔다가 여러분들 아시죠? 오모 장군 한참 하다가 그 다음에 국회로 비례대표 받아서 갔죠? 그런데 보니까 이름 얘기하면 또 뭐라 그럴까봐 얘기 안 하는 거예요. 근데 얼마 기사를 보니까 유승민과 결별했다. 기사가 나왔어요. 그제 유승민과 결별했다. 유승민과 알게 된 얘기가 2017년도에 거예요. 2018, 2019 광화문에 나가갖고 막 목사님한테 멸문하면서 막 그러더니만 어떻게 유승민과 그때부터 알았는 거야. 그때 광화문에서 유승민 배신자 이러고 있었는데, 야, 우리가 그래서 사람 잘 알아야 된다. 사람을 똑바로 보고 뽑아야 됩니다. 이번에 200석 아무나 내보내면 안 됩니다. 진짜 아무나 내보내면 안 됩니다. 전광훈 목사님, 그리고 앞에 계신 우리 정말 훌륭한 애국자분들의 손을 잡고 끝까지 함께 갈 사람들을 대거 진출시켜야 됩니다. 그러기 위해서 제가 최고위원회 출마했는데, 이제 마지막 몇 말씀을 더 드리면, 지금 국민의힘 전당대회를 보니까 뭐 이 사람이 해야 된다, 저 사람이 해야 된다 말들이 많습니다. 네. 뭐 나가야 되냐 말아야 되냐, 뭐 특정인의 이름을 얘기하지 않겠지만 말들이 많습니다. 아니 지금 국회의원 선거가 아니고 당대표 선거입니다. 이 당대표는 내년 총선을 이끌어야 될 사람입니다. 관리를 잘해야 될 사람입니다. 그럼 누구랑 같이 가야 됩니까? 윤석열 대통령하고 가야죠. 네. 그리고 또 누구와 손잡아야 됩니까? 바로 여러분들과 손잡아야 됩니다. 표는 여기서 나오는데 근본적으로 윤석열 대통령이 나 이 사람하고 가면 표가 많이 나올 것 같아, 총선에서 승리할 것 같아 라는 사람과 가는 겁니다. 네. 여러분들에게 표를 받아낼 사람입니다. 우리는 뭐 대통령 후보를 뽑는 게 아니에요. 네? 그러니까 여러분들에게 표가 나오니까 바로 전광훈 목사님이 이 사람이다 하면 끝나는 거 아닙니까? 왜 이렇게 말들이 많은 거예요? 뭐 이렇게 말들이 많아갖고 뭐 누가 어쩌고 누가 저쩌고, 그냥 이 사람이다 하면 되는 겁니다. 그 시점이 언제 될지는 조만간 다가옵니다. 그래도 후보들이 나왔으니까 서로 뛰는 모습은 좀 봐야 될 거 아니겠어요? 뛰지도 못하게 하면 안 되니까 뛰는 모습 보고 전광훈 목사님 찾아와서 제가 내년 총선 목사님과 함께 하겠습니다, 이렇게 하겠습니다 하고 허락하는 사람하고 함께 가는 겁니다, 여러분들.
영남 얘기하는데 제가 답답해가지고 나 진짜 표는 여기서 나오는 거예요. 지금 몇몇 호사가들 정말 자중자애했으면 좋겠습니다. 네. 저한테도 전화가 많이 오는데 총선 200석 못 만들면 대한민국 끝납니다. 맞습니다. 제가 얼마 전에 당대표 후보들 개소식 참석하는데 사람들 모여서 150석 이러더라고요. 미쳤나? 이런 생각이 들어요. 150석? 그거 하면 뭐합니까, 여러분들? 맞습니다. 200석을 만들어야지만이 대한민국을 지킬 수 있습니다. 개헌해야죠, 여러분들. 대한민국을 위하는 개헌을 해야죠. 악법들 다 없애야죠. 여러 가지로 할 수 있습니다, 여러분들. 200석 못할 것 같다. 아예 안 된다. 과반만 넘기면 된다. 그러면 과반 못 넣습니다. 200석 이상 한다 해야 200석 하는 거지. 뭐 과반 넘긴다 그러면 그게 되겠습니까? 자신감을 가지고 우리 광장의 애국 세력과 전광훈 목사님과 손을 잡고 갈 때 분명히 200석을 만드는데 그 전략 국민의힘에 여러분들 지금이라도 늦지 않았습니다. 계속 가입해서 1000만을 만들어야 됩니다. 대한민국의 성도 1000만이 국민의힘을 장악하면 됩니다. 앞으로 국민의힘의 당대표가 되는 사람, 그 당대표가 돼서 대통령이 되는 사람은 성경에 대고 대한민국 선서를 해야 됩니다, 여러분들. 헌법을 지키겠다. 물론 헌법도 있고 성경도 놓고 거기서 약속을 해야 되는 겁니다. 미국 대통령 그렇게 하고 있지 않습니까? 그 안에 자유민주주의, 시장경제, 통일의 길이 있는 겁니다, 여러분들. 그래서 모두 국민의힘에 가입해서 1000만 당원을 만들어서 자유민주 통일로 가야 됩니다. 하여간 여러분들 너무너무 감사하고 저는 끝까지 가겠습니다. 나와서 이기겠습니다. 대표가 잘못 가고 국민의힘 의원이 잘못 간다면 제가 앞장서서 바로 잡겠습니다. 많은 동안 부탁드립니다. 연설 잘하죠? 최고위원보다는 이 당대표가 돼야 되거든요. 잠깐만 쓰시고요. 자, 지금 우리 신혜식 대표 말씀하셨듯이 대한민국의 얼빠진 막이 들린 정치인들에다 물어봤습니다. 신혜식 대표가 최고위원 나가서 반드시 국회를 불가리해서 예수 믿고 진짜 기독교인들이 300석을 차지하는 이런 나라를 반드시 만들게. 자, 그래서 오늘 공식적으로 120개 유튜브를 대표해서 우리 이봉규 TV의 이봉규 대표께서 우리 신혜식 대표를 공식적으로 유튜브 120개 유튜브가 초대하는 초대 연설을 직접 한번 하시겠습니다. 고맙습니다. 반갑습니다. 조금 전에 신혜식 대표가 정광훈 목사가 지적하면은 그 사람이 국회의원이고 그 사람이 당대표다 이렇게 얘기했는데 그게 바로 너야! 신혜식 너야! 최고위원 된 거랑 마찬가지입니다. 선거 하나하나 끝났어요. 정광훈 목사가 적극 지지했고 저희 그 120개 유튜브 연합회에서 공식적으로 뭐 다소 이론은 좀 있기도 했지만 압도적으로 우리 신혜식 대표가 최고위원회 들어가서 전 뒤집어버리겠다. 당선된 거나 마찬가지인데 들어가서 최고위원회의에서 어정쩡하게 하면 눈깔 찢어버린다 그냥. 그 작은 거 다 찢어버려 내가. 지금 저도 눈이 좀 작은데 아까 목사님 얘기 듣고 섬찟해가지고 그래서 저는 정치를 못합니다. 그래서 개인적으로 호불호 이런 걸 떠나서 우리 유튜브 120개 단합대회가 단합해서 압도적으로 우리 신혜식 대표를
아니죠. 최고위원으로 밀고 그래서 당선된 거랑 마찬가지입니다. 여러분들도 추인하시는 거죠? 동의하십니까? 동의하시면 두 손 들고 가주세요. 정광훈 목사님이 하시는 건데 요거 한번 해보고 싶었습니다. 이제 제 자랑 좀 하면 제가 어머님이 권사님이세요. 보통 권사님이가 아니라 그러니까 어렸을 때 뭣도 모르고 전 교회 이제 끌려 나간 거죠. 어머니 손잡고. 그러니까 제가 7살, 8살, 10살 이럴 때 그때 저희 나라 우리나라가 제가 58년 개띠입니다. 굉장히 어려웠는데 그때 이제 저희 어머님과 아버님이 교회에 피아노를 맞췄습니다. 그때는요 피아노 없는 교회도 많았어요. 저희 교회가 피아노가 없었습니다. 저희 교회는 풍금은 있었죠. 풍금은. 근데 이제 피아노가 없어서 피아노를 맞췄고 그 1년 후에 자동차를 맞췄습니다. 그 시절에. 그래서 그 은혜로 제가 일생을 잘못하고 날라리 신자지만 그 부모님의 그 은혜를 하나님의 충성 봉사한 걸 하나님 돌아가셨습니다만 부모님들은 저를 간섭하시고 오늘날까지 간섭하십니다. 어느 정도로 간섭하시냐면 제가 58개인데 뺑뺑이에요. 뺑뺑이 아시죠? 경기고등학교, 서울고등학교 가려고 준비했는데 느닷없이 뺑뺑이 돌리는데 중학교 때는 3기입니다. 뺑뺑이 돌려서 학교 갔더니 미션스쿨이야. 그냥 내가 선택한 거 아니잖아요. 그 고등학교 뺑뺑이 돌리니까 또 미션스쿨이야. 여러분 일본은요 기독교가 굉장히 어렵습니다. 일본 선교가 어렵다고 그래요. 잡신이 700개가 넘어요. 잡신이. 일본은 그래서 어려운데 일본에 제가 유학을 했는데 전 뭣도 모르고 그 학교를 갔어요. 그랬더니 미션스쿨이야. 일본의 미션스쿨 굉장히 없습니다. 몇 개 안 됐는데 그냥 갔더니 미션스쿨이야. 그리고서 대학원을 이제 조지 워싱턴을 갔더니 이승만 박사님, 서재필 박사님의 선배님이야. 그러니까 이렇게 낱낱이 간섭하는데 한국에 돌아와서 어물어물하는데 또 정광훈 목사님 만나게 해주세요. 빠져나가질 못해요. 그래서 이런 인간 내가 진짜 별로 하고 싶지도 않아요. 근데 정광훈 목사님 지지하고 120개 유튜버가 지지하니까 물론 저도 지지하죠. 그러니까 헐소씨 압도적으로 지지하게 됐습니다. 신행식은 최고의 대가예요. 거기 가서 그냥 쭉 앉아서 지금 애들 하는 식으로 하기만 해봐라 진짜. 내 눈을 뜨고 내 가석이면 잘할 겁니다. 아까 연설하신 거 맞죠? 신혜식 대표 하나로 안 돼요. 신혜식 대표 물론 이제 비대위 들어가는 거지만 당대표 중요하죠. 당대표를 여러분들이 뽑아야 돼요. 여러분 손으로. 그래서 책임당원에 지금도 안 늦었습니다. 빨리 가입하셔야 되고 저도 가입했어요. 일생 가입 안 하다가 몇 달 전에 이것 때문에 가입했어요. 그래서 우리가 당대표 우리 손으로 우리 마음에 맞는 사람 만들어야 되고요. 그 다음에 이제 공천할 때 저들 마음대로 또 이거 안 돼. 이제는 안 통해. 이제는 그럼 다 뒤집어 엎어야 돼. 지금 있는 놈들이요 웬만한 놈들 싹 보내버려야 됩니다. 지금 100몇 명인데 100명은 보내야 돼. 100명은 고향으로 가 이놈들아. 딩딩이 가서 밥 먹고 살아라 이놈들. 어디 가서 몇 명 빼놓고 다 보내야 됩니다. 그리고 이제 신혜식 대표 같은 사람들이 비대위 들어가고 이제 다음 차기 공천에서 당대표 우리가 만든 사람이 당대표 된 다음에 차기 공천 우리가 잘해서 이제 국회의원들 애국추사로 전진 배치 다 해가지고요. 그래서 우리나라 200석으로 넘어가는 나라 우리가 다시 살려야 됩니다.
진짜 넘어갑니다. 아니, 이게 음모론이 아니라 넘어가기 일보 직전이었어요. 하나님이 저 같은 미물도 간섭하시는데, 아까 말씀드린 대로 우리나라를 포기하겠습니까? 하나님이 붙은 거예요. 저 사악한 놈들이 별지랄을 다 했는데, 별지랄 다 했어요. 여기서도 부정선거 얘기하면 또 기분 나쁘시다고 그러지만, 지난 대선 때도 부정선거 탄 거예요. 그런데 0.7%로 간신히 이겼는데, 누구 덕에? 하나님이 여기까지는 사탄을 여기까지는 막은 거예요. 아니, 인천공항에 내리고 김포공항에 내려보세요. 십자가가 시뻘건 게 이렇게 많은 나라가 없어요. 그런데 하나님이 우리나라를 포기하겠습니까? 절대 안 돼. 이 사탄들 이제 다 벌 받을 겁니다. 이재명 감옥으로, 문재인 양방으로 다 죽을 겁니다. 그리고서 애국자들 200 속에 전진 배치 다 하고, 거기에 또 주도적으로 신혜식 대표가 최고위원으로 주도적으로 이끌고, 이제 나라 제대로 됩니다. 이제는 그 뒤에 여러분들이 주인공입니다. 신혜식 대표를 120개 유튜브 연합에서 공식적으로 지지하니까 여러분들도 박수와 함성으로서 추인하면서 자, 불러가겠습니다. 신혜식 대표를 최고위원으로 여러분 추진하십니까? 두 손 들고 나한테. 자, 신혜식 대표님은 최고위원이 아니고 반드시 200석을 만들어내실 주인공이 되어야 됩니다. 그러면 어떻게 200석이 되었는가 잠깐 영상을 한번 보도록 하겠습니다. 200석 전략에 대한 영상을 잘 한번 보십시오. 200석 확보가 되면 이루어질 일. 그날부터 실질적 윤석열 정치가 시작된다. 자유통일, 주선파 척결을 선포할 수 있다. G2 국가로 가는 기반을 마련할 수 있다. 부울경 지역, 부산 18석 중 18석 당선, 경남 16석 중 16석 당선, 울산 6석 중 6석 당선, 총 부울경 지역 40석 당선, 경북 대구 지역, 경북 13석 중 13석 당선, 대구 14석 중 14석 당선, 총 경북 대구 27석 당선, 부울경 경북 대구 총 67석 당선, 비례대표 47석 중 15석 포기, 32석 확보, 부울경 경북 대구 비례대표 약 100석 확보, 대전, 충남, 충북, 강원 지역, 대전 7석 중 4석 당선, 충남 11석 중 7석 당선, 충북 8석 중 5석 당선, 강원 8석 중 5석 당선, 총 21석 당선, 서울, 경기, 인천 지역 121석 중 80석 당선, 제주, 전라북도 지역 제주 2석 중 1석 당선, 전라남도 10석 중 1석 당선, 전라북도 10석 중 2석 당선, 총 4석 당선, 총 우파 당선 의원 수 204석, 204석 당선 전략, 253지역구별 현 당원 확보 10,000명 완료, 12월 말까지 지역구별 당원 10,000명에서 20,000명으로 추가 확보, 2023년 1월부터 7월까지 당원 확보 20,000명에서 30,000명으로 확대, 여름 휴가 후 9월부터 12월까지 지역별 30,000명 당원 교육, 2024년 1월부터 선거 돌입, 2024년 4월 둘째 주 수요일, 4월 10일 18시 출구조사 발표, 자유우파 204석 당선, 야당 96석 당선, 204석 확보를 위한 자유마을 전략, 3,506개 읍면동 자유마을 조직, 현 3,506개 자유마을 1,000명씩 완료, 3,506개 마을별 12명 임원진 구축 완성, 대표, 부대표, 총무, 서기, 회계, 조직, 사업부장, 언론대표, 문화예술대표, 행사기획대표, 교육부장 대표, 콜센터 연락대표, 2024년 1월까지
자유마을별 5,000명 확대. 2023년도 교육계획 253지역구별 3만 명씩 국민의힘 정당 당원 가입 600만 명. 전국 100부장, 1000부장, 만부장 집중교육 253위원장 집중교육 17개 광역위원장 집중교육. 이춘근 자유통일 정치학교 교장 이춘근, 후보자 정치학교 개설, 비례대표 후보 141명 등록, 지역구 후보 759명 등록. 수도권 전략 121개 지역 중 80지역 당선 전략, 강남 10개 지역구 10명 확정, 서초갑, 서초을, 강남갑, 강남을, 강남병, 송파갑, 송파을, 송파병, 강동갑, 강동을. 현 서울 경기 자유우파 국회의원 당선자 서울 종로구 최재형, 용산구 권영세, 경기 성남시 분당 안철수, 평택을 유이동, 동두천시 연천군 김성원, 용인시 갑 정찬민, 이천시 송석준, 포천시 가평군 최춘식, 여주시 양평군 김성규, 인천 위초울구 울 유상현, 강화 옹진, 배준영. 11개 지역 중 11명 확보, 총 21명. 80지역 중 서울, 경기, 인천 21석 확보. 수도권 80석 중 64지역 판세 분석. 서울 중구 성동구 갑 국회의원 당선자, 더불어민주당 홍익표 구청장 당선자, 국민의힘 김길성. 중구 성동구 을 국회의원 당선자, 더불어민주당 박성준 구청장 당선자, 더불어민주당 정원호. 자, 됐어요. 주먹 다지시고 옆에 좌우에 다 같이 우리는 이겼습니다. 끝장난 겁니다. 제가 그 대통령 선거 개표하는 날 출구조사 발표하는 6시부터 윤석열 대통령이 수치가 이길 때까지 밤 12시까지 대통령실하고 내가 전화를 안 끊고 계속 붙잡고 있었어요. 어떤 분은 물었어요. 목사님 졌습니다. 어떻게 합니까? 울지 말어. 하나님이 이긴다 그랬다니까. 그랬더니 딱 12시가 되니까 드디어 윤석열이가 이기기 시작했어요. 그리고 내가 기도해주고 됐지 전화 끊어 하고 바로 나는 그 자리에서 무릎을 꿇고 하나님께 이렇게 기도했습니다. 하나님 정권 교체 윤석열 대통령 만들어주셔서 감사합니다. 그 다음 하는 말은 주님 다음은 200석입니다. 200석이라는 말이 지금 나온 게 아니고 코리아나 호텔에서 그때 강은신 목사 같이 있었어요. 방만 옆에서. 그때 내가 무릎을 딱 꿇고 주님 다음은 200석입니다. 200석을 주시옵소서. 이걸 가리켜 선지자라고 하는 것입니다. 왜? 나는 그때 이미 이번에 이긴 것은 완전히 이긴 것이 아니다. 총선에서 200석 해야 끝장난다는 것입니다. 그때 알고 기도하고 계획을 세워서 미래 제꼈더니 이미 벌써 부산, 울산, 경남, 부울경, 경북, 대구가 67석. 그 다음에 이제 대전인데 대전, 충남, 충북, 강원도 요것은 장경동 목사님이 총지휘를 하고 있습니다. 그것도 이미 벌써 25석 끝난 겁니다. 할렐루야. 문제는 이제 수도권입니다. 수도권인데 수도권의 123석 중에서 우리가 80석만 하면 그날이 바로 제2의 건국이 그날이 예수하고 도덕통이 되는 한번 해보실래요? 수도권의 80석만 먹으면 돼. 분석을 했더니 이미 벌써 수도권에서 우리가 국회의원 하고 있는 지역 동북천, 포천, 그 다음에 여주 이천, 평택의 둘 중에 하나, 그리고 또 그 다음에 인천, 이걸 지역을 다 하고 강남 19 그걸 다 빼니까
이미 30석은 이미 확보가 됐어요. 그러면 50석만 찾아오면 되는데 50석을 분석을 해봤습니다. 첫째, 윤석열 대통령이 대통령 선거할 때 이긴 지역, 구별로 이긴 지역. 두 번째는 지방자치 선거에서 6월달에 우리가 이긴 지역이 있어요. 구청장 선거에서 이긴 지역. 그것을 데이터를 해서 딱 했더니 50지역만 해도 제2의 건국이 되는데 박수 칠 준비해요. 64석이 이깁니다. 그러면 합하면 214석을 이룰 수 있습니다. 거기다가 지금 야당이 또 쪼개지려고 그래요. 야당을 반드시 쪼개야 됩니다. 원래 전통적인 호남 세력, 이낙연, 정세균, 그 다음에 또 김진표, 이 사람들은요, 빨갱이 아니에요. 이 사람들은 빨갱이, 전통적인 민주당 세력이에요. 문제는 이번에 들어간 그 이재명, 그 다음에 그 돌마리들은 이건 간첩 세력이에요, 간첩 세력. 이 세력은 야당에서 쳐내야 됩니다. 어떻습니까? 그래서 그렇게 되면은 야당이 쪼개지면 잘하면 우리가 230석까지도 갑니다. 그때 가서 우리가 전개의 틀을 생각합니다. 그때 가서 우리 편 중에서도 저쪽에 속한 사람들이 들어있거든. 부산에 있는 뭐 하태경이라든지 이런 사람들, 또 김진표 장로님 같은 사람, 이런 사람은 우리 쪽으로 데려와야 돼. 그때 가서 전개해, 우리 안에서 야당 여당을, 우리 안에서 새로 야당 여당을 만들어야지. 저놈들은 다 쳐내버리대, 쳐내버려. 이래야 나라가 산다고 나는 확신합니다. 동의하십니까? 동의하십니까? 동의하시면 두 손 들고 만세요. 그냥 때리고 다 끝난 거예요. 다 끝나서 특별히 수도권의 64개 지역을 집중 공격을 하고 있습니다. 제일 먼저 야당 도시인 구리시를 우리가 완전히 점령했습니다. 구리에서 우리가 대회를 했는데 구리는 이미 우리 겁니다. 또 지나간 그 부천에서 4개 지역을 했는데 어마어마하게 모였어요. 어제 저녁에는 인천서 했는데 인천이 13개 지역인데 13개 지역에서 윤상현 의원하고 또 강화 지역 거기는 이미 2개는 우리가 하고 있어요. 11개만 점령하면 되는데 어제도 인천 가서 내가 대회를 해보니까 끝났어요. 100% 인천 다 찾아오셨어요. 할렐루야. 장경덕 목사님을 먼저 한번 모시겠습니다. 박수 하겠습니다.